معنا من بعد مراد نووي شويط بول غاف رحبا بودريس نجوج 2018 ايديتيلين نهار مدرن تيبوراس ازكى السفت ذاكين دي ثمورتنا وساكين يغدا نعرض وكنا نوي شويط بول غاف دريس نمسا هلا وردين دوسان ينقرا محمد هلا وردي دي بضن يضلي غير ثمورتنا لا تخدم كان البيع شوفوا دون داكي لا صافك شخصيه غير سلا يا شي موجودين تونيوين مساها واردين دي لا صافكس ايضلين ميد بض غير ثمورتنا نادندا تزنز ادليسيس سو فودو نغد اسان انغورا محمد علاه الجواب اللي يجيني سبونتانيمون وعلاش لا؟ علاش لا؟ الحقيقه لانه الفتره نتاع مرض الرسول ووفاته فتره تاريخيه ديسيزيف كروسيال، لأن طرحت فيها مسألة الخلافة، شكون باش يجي بعد الرسول. واحنا ديما نقولوا باللي الخلاف اللي وقع الكبير اللي قسم الأمة الإسلامية بين سنة وشيعة صار وقت الحرب الفتنة الكبرى بين علي ومعاوية. الحقيقة الجذور نتاع الفتنة الكبرى موجودة في الأسابيع الأخيرة نتاع حياة الرسول، فترة مرضته والساعات والأيام الأخيرة اللي بعد وفاته. الحقيقة الأسباب تاريخية وسياسية وحتى أدبية ظهرت لي الفترة الأخيرة من حياة محمد اللي هي فترة ماهيش معروفة، لأني حتى سألت الناس اللي دايرين بيا قلت لهم تعرفوش يا رسول باش مات؟ قالوا لي ما نعرفوش، يمكن مات موتة طبيعية، يمكن تقتل. وقت قررت باش نمشي نشوف في المصادر نتاع لي سورس زغاب تراديسيونيل شنو يقولوا، وكيف كما تعرفوا اي باحث يسمع فيا يعرف باللي كل كتاب يهزك الكتاب يهزك الكتاب، حتى لي لقيت روحي قاعده ناخذ في دي نوت، تلموا لي دي نوت هكا كبار، وحقيقه من الاول كتبت روحي، يعني عملت حاجه اون ليكتور بيرسونيل ثقافتي الشخصيه. يا اخي لقيت روحي تلمت لي ماده اللي تنجم تعمل كتاب. وكيف حكيت حتى اوتور دو موا مي زامي مي كوليغ قالوا لي هلا tu as une matière pour faire un livre vas-y. دونك فوالا عملت الكتاب. هي الحقيقه كتاب عملته لي، هو ديما اي تجربه كتابه ديما فيها اون بار ديغويزم، اون اكري دابور بور سوا ميم. ووقتاش الكاتب يحس روحه نجح وقت اللي يلقى باللي السؤالات اللي طرحها بنفسه هما نفسهم السؤالات اللي القارئ يطرح فيهم من روحه. هيك علاش وقعت عمليه تجاوب، وهيك علاش الكتاب نجح والحمد لله. ولا الحمد لله. شحال له الايام الاخيره برك؟ علاش ما على حياه محمد؟ يلزمني نعمل وقتها 50 كتاب، لاني كل فتره في حياته تستحق وحدها كتاب، لكن كما قلت لك اختيار الفتره الاخيره عندها بعد سياسي كبير، لاني الوقت اللي مات الرسول وصار هك الفراغ في الفاكونس دو بوفوار، وقتها عاد بدات النار تشعل، ويظل احنا توا المشاكل اللي نعيشوا فيهم في العالم الاسلامي برشا من المشاكل هذه تتفسر بفتره الصراعات هذه اللي صارت وقت موت الرسول، اللي ما خلوش يمل عليهم الوصيه نتاعو. يمكن كان خلوه يمل الوصيه راهو ممكن المشاكل كلها تحلت، لكن منعوه من املاء الوصيه نتاعو. وهيك علاش قامت الصراعات من نهار الاول قبل حتى ما يتدفن، والصحابه مشاو يتعاركوا في سقيفه بني ساعده، وتفضلت المساله avec des coups de poing، يعني disons-le comme ça. Et c'est écrit d'ailleurs dans les livres de la tradition. اما احنا تاريخنا نخليوه على جنب ونخلقوا اساطير. خلينا الاسطوره هي تسيطر على عقولنا، والتاريخ اللي هو حتى ولو ديما فما شكوك حول التاريخ، حول مصداقيه الروايات التاريخيه، لكن كمان كيف تلقى باللي حتى سنه وشيعه متفقين على نفس الروايه، يا دي شانس كمان باش تكون فيها حتى جانب من الحقيقه. لكن كيف انت تخلي التاريخ وتخبيه في دون ان تيغوار وتخلق اسطوره تخلي الناس عايشين ما عادش عندهم اتصال بتاريخهم. وهيك علاش العالم الاسلامي حسب رايي كيف قص الجذور مع التاريخ ولا هايم على وجهه يعني في الصحراء. وهيك علاش احنا مشاكلنا اللي ما تحلتش في الماضي قاعدين نعاودوا نعيشوا فيها بصوره متكرره، بيربيتيو لي ميم زيرور لي ميم كيستيونمون لي ميم كريز، وديما تقع ديما مشكله الترانسميسيون دو بوفوار
في جمهورية، في ملكية، في خلافة، ديما تطرح هي نفسها بطبيعة بأسلوب آخر. لكن تجي تشوف تلقى مخ الهدرة كما نقولوا احنا في تونس، يعني لو كور دو بروبليم سي لا ترانسميسيون دولوروز دو بوفوار، اللي يشد بلاصة ما يحبش يسيبها وما يخرج من الحكم إلا ما لي بيي دوفون. والمشكل هذه نتاع التشبث بالسلطة جاي مناش من فقدان الشرعية، وهذا هو اللي قاعد يصير دائما وابدا في العالم الاسلامي. اللي يحب يسمي روحه امير مؤمنين واللي يقول لك اني من سلاله الرسول واني من سلاله ندرى شكون، لانهم فاقدين الشرعيه قانونيه، نحكيهم بكري على القانون. دونك يمشي يجيب حاجه، سامحوني نتكلم بالتونسي لكن ذولي تفهموني، يجيب حكايه من الحيط شرعيته منين يجيبها؟ اني جدي يقرب للرسول او خو الرسول من الرضاعه، ويز انفونت دي جينيالوجي كومبليتمون فيكتيف بور ليجيتيمي ان بوفوار ابسولو. وهيك علاش تقعد حتى الجمهوريات نتاعنا جمهوريات بالطابع ملكي. يعني واحنا في تونس ماك تعرف حتى مساله التوريث مازالت مطروحه رغم اللي احنا في انتقال ديمقراطي. انا حكينا بالضبط يعني كما يقول لك لي مود ديكلونشور دو فوتر انكيت كالك سورت سي كوا. هذيك تجربه خاصه عشتها. فما نتفكروا نهار تحديدا اللي صارت فيه هالبريز دو كونسيونس، وقت اللي وقعت كان تذكروش عام 2012 هجموا على السفاره الامريكيه في تونس. قبلها بنهارين نهار 11 سبتمبر هجموا على السفاره الامريكيه في بنغازي وقتلوا سفير امريكا، وقت اللي خرج فيلم اسمه لينوسونس دو الاسلام على يوتيوب، وقالوا بيان سور اساءه للرسول، وصارت يعني نوع من الهستيريا الجماعيه. ووقت اللي صار الاحداث في بنغازي نهار الجمعه اللي بعد صارت نفس الحكايه في تونس، وهجموا على السفاره. من الطاف الله ما مات حد، لكن كانت عندها عواقب وخيمه الحكايه هذه. وبالصدفه بتعدي يعني من قدام السفاره حرقوها، سفاره امريكا. شفت عجاجه سوداء والعباد ماشيين خاطر قالوا المارينز باش ouvrir le feu sur les manifestants. Donc c'était une situation de la plus grande gravité. حتى نهار 14 جانفي 2011 ما عشناش حاله من الرعب كما هذيك. قعدت نتسائل مروحه للدار ونسوق في الكهرباء في الاوتوموبيل الكهرباء في تونس. قلت شكون محمد هذا اللي العباد ماشيه تموت على خاطره؟ لقيت روحي ما نعرف حتى شيء عليه، ما نعرف حتى شيء عليه الا اسطوره بعيده خياليه. قلت طيب خليني نبدا نقرا. من وقتها بديت في مرحله القراءه والبحث، ولكن وقتها الحقيقه مشروع الكتاب ماهوش موجود جمله، مش مطروح اصلا في مخي. اما من بعد قلت لك سي البحث ولي نوت كو جي بريز كي مون دوني اون ماتيير. وكل ماتيير هذيك غراس aux encouragements de beaucoup de mes amis de mes collègues قالوا لي هلا فازي écris ce livre حتى ولو si ça ne marche pas tant pis tu l'auras écrit pour nous au moins. Donc voilà et ça a marché heureusement. ميرسي تنميرت مساء هلا وردة دسميكتيغ نتساس الماث دي تسدوي تونس المنى ركعة يا أسيارة الجامعة ولا مدوكا لو ما تزيرين هذا كريم مساء مسكسين. El Awardi, comme nous le savons tous, dans la religion musulmane, le défunt doit être enterré au bout de quelques heures, juste après sa mort. Mais ça n'a pas été du tout le cas pour Mohamed quand on vous lit, semble-t-il. Pourquoi n'était-il pas enterré le jour même, quelques heures juste après sa mort? Il y a en fait deux raisons. Oui. Une raison qui est liée à la croyance religieuse de l'époque. En fait, l'islam a évolué, hein, c'est une religion historique, donc même la croyance a subi des modifications. Avant, on croyait que le prophète allait ressusciter comme Jésus au bout de 3 jours. 3 jours. Donc خلوه وقالوا احنا كان ندفنوه يمكن ما يرجعش للحياه كما صار للمسيح، لانهم يعرفوا كان فما في البريود في الفتره هذيك كانت موجوده في لا بينانسول العربيك ديانه نصرانيه موجوده، يعني يعرفوا. دونك خلوه، لكن فما خلف وراء derrière la raison disons نقولوا religieuse il y a en fait une raison politique. سي كل توا حتى معروفه اي واحد ان شيف ديتا كي يموت ما يوقعش الاعلام على موته في وقتها
personnalité يقعدوا importante. ديما فما des dispositions qu'il faut prendre Oui. Avant وهذا d'annoncer sa mort. avant d'annoncer officiellement le décès parce que tout de suite من بعد باش يجي toute la procédure des obsèques des funérailles etc يعني تكون حاجه solennelle. الصحابه خذوا تقريبا عملوا نفس التمشي اللي هما بالنسبه لهم هذا حدث كبير باش تكون عنده تداعيات سياسيه معناها باش تكون عنده des conséquences politiques majeures. Donc il ne faut pas tout de suite annoncer officiellement la mort. وهذاك علاش عمر بن الخطاب معروفه يعني الحكايه هذه سي تري كونو دون لا تراديسيون قال لا ما ماتش وهو باش يرجع كيما عيسى ولا كيما موسى اللي غاب على اهله 40 يوم. وجاء ابو بكر الصديق il est venu il a dit من كان يعبد محمدا فمحمد قد مات etc. La phrase très célèbre d'Abou Bakr. C'est une réponse au déni de la mort du prophète qui est en fait plutôt une manière de gagner du temps pour s'organiser pour la succession. Et effectivement, l'allégeance faite à Abu Bakr al-Siddiq, le premier calife, a été faite juste avant l'enterrement. Quand il y a eu l'allégeance publique à Abu Bakr à la mosquée, tout de suite après, on a commencé la cérémonie d'enterrement. Justement, le premier futur calife qui est venu s'adresser à la foule qui était agitée, Oui. les gens ont perdu raison. On croyait être témoins de l'apocalypse. C'était la fin du monde pour eux, qui venait avec la mort de Mohamed. Il y avait le premier futur calife qui venait avancer plutôt un verset coranique que personne ne s'est souvenu Il est le seul à d'avoir s'en- entendu auparavant. Et vous avez plutôt mis un point d'exclamation juste après auparavant. Dans ce cas-là, El Awardi, comment allez-vous interpréter les dires et ces réactions des califes, que ce soit aussi Omar qui allait aussi avancer et dire « Gare à vous, malheureux, le prophète allait revenir et couper les jambes et les bras de tous ceux qui ont dit que Mohamed est mort. » Est mort, oui. En fait, là, il ne faut pas juger les califes, on ne va pas leur faire un procès posthume. Hein. C'était des hommes comme vous et moi, qui étaient animés par des ambitions, qui devaient gérer une situation de crise politique. Et il faut croire que dans cette situation d'urgence, il fallait improviser. Quitte à improviser des versets du Coran. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, je le dis toujours, je n'étais pas avec ces gens-là. Je suis née longtemps après. Pas en 632 Voilà. quand même. Mais en même temps, il y a un témoignage historique. Hein. C'est les exégèses du Coran. هل أي تفسير تاع القرآن ويمشي للسورة الآية هذيك تلقى نفس الحكاية. لأنه الناس الكل وقت اللي سمعوا الآية اللي قالها أبو بكر الصديق ما محمد إلا رسول etc. هذيك قالوا حتى حد ما سمعها ما اسمعها من الرسول إلا أبو بكر إلا أبو الصديق. بكر الصديق. يعني هو يعني في الظرف هذاك يحب يهدي الناس وشاف في حاله هستيريا لانهم خايفين لانه فماش كان الحزن على الرسول سيتي با جوست ان ايتا دو دوي مي ان ايتا دو بانيك جينيرال باسكو il croyait que la fin du monde allait arriver. Mais cela mettrait-il peut-être en doute la fiabilité et la crédibilité du Coran qui est source de l'islam? En fait, voilà, il y a deux aspects du Coran. Hein. Je dois être rapide, le sujet est trop délicat, il est très très difficile de l'expédier en deux phrases. Mais je vais schématiser un peu, de manière à ne pas trop en dire, parce que après tout, c'est une question de foi, de croyance. On croit ou on ne croit pas au Coran. C'est des libertés individuelles. C'est une liberté de conscience. Chacun croit ce qu'il veut. Ce qu'il veut, voilà. Mais historiquement, et c'est sur le plan historique qui m'intéresse, historiquement, même si on admet que le Coran est d'inspiration divine, l'opération de compilation et de transmission du Coran est une œuvre humaine. Puisque jusque-là, on n'a aucun Coran écrit qui date de l'époque du prophète. Oui. Les premiers manuscrits du Coran, c'est-à-dire les plus anciens qui nous sont parvenus, datent d'au moins 2 siècles après la mort du prophète. Voilà. Et encore, ces Corans ne contiennent ni de points diacritiques, ni de voyellation. La shakl ou la tanqit. On peut facilement prendre un mot pour un autre. Donc, est-ce que c'est un Coran authentique ou pas? Je ne me pose pas la question. Je dis, si on croit que c'est la parole de Dieu, tant mieux, c'est une question personnelle. Mais historiquement, c'est une œuvre humaine
la transmission a été humaine et donc elle est forcément faillible. Il y a eu certainement des ratés dans le cheminement historique. Voilà. كريم اختيارات لو شو Non, c'est magnifique parce que moi j'ai envie de vous poser, Madame Wardi, par rapport à la transmission du pouvoir, parce que vous le décrivez assez bien. Est-ce que vous ne pensez pas que cette transmission, il y a une transmission culturelle dans les régimes arabes? Parce que pratiquement à ce jour, on assiste souvent, la succession du pouvoir se fait souvent dans la douleur, c'est-à-dire dans les luttes de clans, les coups bas. Dans la violence. Est-ce que c'est cette culture qui s'est transmise au fil des siècles? Absolument, je crois que, bon, bien sûr, le passé n'explique pas tout, hein, bien sûr, parce que chaque époque a ses spécificités. Mais quand même, quand on a un phénomène récurrent qui se répète, en fait, comme un symptôme, quand on fait un diagnostic, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ça veut dire que quand même, cette répétition du même montre qu'il y a quelque chose comme dans le programme génétique, j'ai envie de dire, dans l'ADN, qui fait que même dans des situations différentes, on arrive exactement à la même conséquence. C'est que personne ne lâche le pouvoir, l'alternance au pouvoir n'est pas admissible, elle ne se fait que suite, bien sûr, à la fatalité quand il meurt. Voilà, et encore, cela n'exclut pas, là aussi, des luttes intestines pour la succession, ou bien, évidemment, on écarte la personne avec un coup de pied. Hein. Donc, c'est forcément dans la généalogie historique de ces sociétés. Il y a un exemple originel qui est la transmission du pouvoir après la mort du prophète, qui s'est faite d'une manière très violente. On donne, bien sûr, la légende raconte qu'il y a eu un consensus autour d'Abou Bakr. Et que faites-vous alors, puisqu'il y a eu consensus? Pourquoi est-ce qu'il a commencé son règne avec les guerres d'apostasie, en faisant une guerre tous azimuts à toute l'Arabie? Il est où le consensus? S'il y a un consensus, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas reconnu sa légitimité et il a dû leur faire la guerre, mais une guerre impitoyable, pour pouvoir imposer son autorité? Donc vraiment, ce problème symptomatique que nous avons, on est vraiment de l'ordre du symptôme, je pense qu'il s'est joué dans cette scène primitive, au sens psychanalytique du terme, cette scène primitive de la succession du prophète qui n'a pas été résolue et elle n'est toujours pas résolue. تصور في بالك مازالوا توا après 14 siècles يتعاركوا شكون معاوية ولا علي. Ils sont morts, ces gens-là, depuis 14 siècles. Et c'est l'élément de fracture dans la communauté musulmane qui fait que maintenant, l'Arabie saoudite et l'Iran ne se supportent pas, alors qu'ils appartiennent à la même religion. Et un Saoudien irait faire la bise à un Israélien et il ne ferait pas le pas pour même serrer la main à un chiite. Voyons. Et probablement de cette question de succession que sont nées les rivalités sunnites-chiites. Et une succession aussi qui a fait, je suppose, beaucoup de victimes. Absolument, c'est un bain de sang. C'est un bain de sang. Les guerres d'apostasie ont commencé vraiment dans les premières semaines qui ont suivi la mort du prophète. Il fallait se débarrasser d'abord d'une opposante encombrante qui était Fatima, la fille du prophète, parce qu'elle n'a jamais approuvé l'élection du calife Abou Bakr. Elle voulait que son mari Ali prenne la place de chef de la communauté, d'imam plutôt que calife, hein, d'imam, c'est-à-dire plutôt guide spirituel. Et elle a été déshéritée matériellement, puisque son père lui a légué une oasis qui s'appelle Fadak, dont elle a été complètement déshéritée. Et ce n'est qu'après la mort de Fatima que les choses ont commencé, le pouvoir a commencé à s'installer, et là tout de suite les guerres d'apostasie. Et je pense que jusqu'à maintenant, même ce qui se passe au Yémen aujourd'hui, c'est encore une réminiscence de cette violence guerrière qui s'est déclenchée à l'aube de l'histoire de l'islam. J'exclus la période de la prophétie parce que le prophète était là. Donc il donne par son aura de prophète, il donne à sa biographie, à sa démarche, même si lui-même était un prophète guerrier, il a une exclusivité. Mais quand l'islam est entré dans l'histoire avec le premier califat, là, si on voit comment le départ a été pris tout de suite avec des guerres, moi je suis à moitié étonnée que Daesh apparaisse
en Syrie et en Irak, et peut-être que Daesh disparaîtra pour donner la place à un autre monstre historique qui viendrait des profondeurs du passé, et on ne le verra pas venir parce que pourquoi? Parce qu'on a mis des œillères et on a refusé de regarder le rétroviseur. Voilà, quand on ne regarde pas le rétroviseur, on veut dépasser, on est percuté tout de suite par un camion qui vous écrase. C'est les règles élémentaires de la prudence. Donc moi j'ai fait modestement à mon échelle une démarche que je trouve saine, celle de regarder dans le rétroviseur, voir le passé, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il nous cache, et pour que justement, au moins prévoir les engins qui viennent à grande vitesse pour nous percuter. Et vous vous attendiez à l'engouement en Algérie, parce qu'apparemment il y a 3 pays seulement, hein, le Liban, la Tunisie et l'Algérie, grâce aux éditions Coucou. Ah oui, je tire mon chapeau à Rezki Ait Larbi, le patron de Coucou Édition, pour avoir osé Parce qu'elle est obligée de publier, il est là, voilà, je le vois. Il a osé publier mon livre pour le territoire algérien. Je pense que c'est une initiative d'une audace exemplaire. J'étais flattée, honorée. Le livre a été l'objet de censure avant, je pense. Ici, en Algérie? Normalement, oui. Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a rien eu d'officiel. La censure officielle sur laquelle il y avait la victoire du droit, tout de même. C'était au Sénégal. C'était d'ailleurs une censure assez, comment vous dire, précipitée, mais qui d'ailleurs n'a pas eu de suite. Mais je suis vraiment ravie, surtout, vous n'avez pas idée à quel point je suis émue de l'accueil chaleureux auquel j'ai eu droit hier au SILA. J'ai rencontré des gens formidables, avec une lumière dans les yeux qui remonte le moral, vraiment. Très bien, tant mieux. Vous avez parlé de la vie intime du prophète Mohammed Hala. Dans l'une des pages d'Arte, الرسول كان وفي رمضان في شهر رمضان كان يداعب زوجته الصغيرة وهو صائم ويصلي على فراشه. Oui, mais c'est pas moi qui le dis. Hein. Non, exactement. Quelles sont vos références exactement quand on parle sur la vie intime de prophète? C'est une très bonne question parce que ça me permet de faire une précision à ceux qui n'ont pas eu le livre entre les mains. Le tiers du livre, c'est des références aux sources arabes. Et la moindre information est accompagnée d'une note qui se réfère non pas à une seule source, mais à plusieurs sources. Parce que parfois je me dis que c'est peut-être une information mineure, marginale, mais quand je la trouve dans Muslim, Bukhari, dans les Tafasir, quand je la trouve dans les Musannaf ibn Abi Shayba, je la trouve dans les Tabaqat d'Ibn Sa'ad, dans Waqidi, dans toutes les sources les plus orthodoxes de la Sunna, il n'y a pas de raison que tous ces gens-là soient des menteurs. Pourquoi est-ce que je les accuserais de mensonges alors qu'ils sont le pilier même de la religion? Parce qu'après le Coran, il y a les hadiths. Donc pourquoi est-ce que je dirais que Tabari ou Bukhari est en train de raconter des histoires? Pourquoi pas? Justement, des passages qui sont pour certains une sorte d'humiliation vis-à-vis du prophète. Par exemple, vous avez cité « Le prophète est un gourmand, friand de viande, de miel et de confiserie. Les traditionnistes musulmans décrivent le solide appétit du prophète dans des scènes gargantuesques comme celle où on le voit engloutir à lui seul la moitié d'un mouton. Absolument. Et il y a la référence aux sources, c'est vrai, il aime beaucoup le rôti. D'ailleurs, ça le rend sympathique, ça le rend humain. Un prophète gourmand, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que ce serait humiliant d'avoir un prophète gourmand? Surtout que dans le Coran, Dieu lui dit « Qul ma ana illa basharun mithlukum ». Donc, il n'y a aucun mal, c'est quelqu'un qui aimait les femmes, qui aimait vivre, qui aimait les enfants. Non, pourquoi est-ce que ce serait humiliant de parler de l'appétit du prophète? Donc, et en plus, c'est pas moi qui le dis. Voilà, vous avez repris. Parce que moi, je n'ai pas eu la chance de le connaître. Voilà, vous dites aussi que la passion de Mohamed pour Maria à son comble quand celle-ci, après quelques mois de concubinage, et vous avez mis entre parenthèses, il ne l'épousera jamais. Ce qui veut dire que Maria n'est pas une épouse légitime du prophète. Non, parce qu'il avait en fait ce qu'on appelle Mulk al-Yamin. Alors que dans certains recueils hadiths, ils insistent vraiment sur le fait que Maria est une épouse légitime du prophète. Non, à aucun moment, justement, elle a été affranchie le jour où
elle a eu Ibrahim, le fils du prophète. Je ne sais pas quelles sont mes références, mais en tout cas, je suis catégorique là-dessus. Toutes les sources disent qu'en fait, elle était copte, Maria. Il l'a reçue en cadeau de la part du Muqawqis d'Alexandrie, ce qui correspond plus ou moins à l'archevêque d'Alexandrie. Elle et sa sœur Shirin. Elle lui a beaucoup plu. Il a vécu avec elle en concubinage parce que il avait un harem, ce n'est un secret pour personne. Il avait des épouses légitimes et il avait aussi Molk el-Yamin, des esclaves dans Jouaïria, Safiya, etc. Des captifs qu'il a. Alors il y a celles qu'il a épousées et d'autres qui sont restées au stade de captives. Et en fait, Maria, quand elle a accouché d'Ibrahim, à ce moment-là, le prophète ne l'a pas épousée, mais il l'a affranchie pour que Ibrahim ne soit pas un esclave, parce que le fils d'une esclave est forcément un esclave. Donc c'est pour que son fils devienne lui-même un homme libre. Voilà. استمعوا لك كان خسارة عندك لغة لا يشي مقلا سوجد تيغني وين كان نقلنا تمثل تجار تمثل النظام تيغني وين نورقلا دقين ولا ذا دوم النظام ذي ثمان نورقلا دي الزاوية القادرية شارة رسول الدي بدنار دي نحصي على ما زماد ولي تيغني وين غلا سلا يشي تمثل تجيلا كذي مسلاين مسلاخ. نقبل في الشعرة تاع سيدنا صلى الله عليه وسلم تسمى راه شيء تسمى نادر هكا باش تجيك شعرة سيدنا صلى الله عليه وسلم من هنا واش حكاو لكم على الشعرة هذه؟ شعرة سيدنا إكرام من سيدنا صلى الله عليه وسلم لازم تبركوا بها تسمى راه جزء من سيد الخلق سبحان الله لازم إكرام سبحان الله مش لان كنطيقوا ناكلوها والله. ليس الشأن في الشعرة ولكن الشأن من خرج منه الشعرة. الشعر ليس كالشعور ولكن تعظيم الشعرة كأنما تعظم النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء تشفي كل شيء تشفي كل شيء فهمت ان شاء الله ما كاو. واش حكاو لك على الشعرة هذه مثلا؟ الشعرة هذه قالوا تاع الرسول صلى الله عليه وسلم وحنا الحاجة اللي تمس الرسول صلى الله عليه وسلم رانا معها أي حاجة سوى حذاءه أو لباسه أو شعرته إلى آخر ذلك. المهم حاجة اسمها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا تكفينا على كل شيء. خنصر سي فوزافي دي كومونتير شعرت الرسول الكريم يدي بظن وارقلا زاويه القادريه ولا لاشان مقارن شعرت واش فيه تشوالي دي زيماج يعني لاشان مقارن جو سي با سي فوزافي دي كومونتير. De toutes les façons c'est pas étonnant parce que déjà on a assisté à un دايون دي شوف وين بالاحمر نيا ليبوك رحمه ربي يشوف هذا ميديكامون كي غيري نيمبورت كوا. Je crois, et Madame Wardi va me partager mon avis, je pense que c'est un problème culturel aussi. C'est-à-dire, nous sommes des sociétés encore où le charlatanisme a encore c'est-à-dire de l'influence parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. Et je crois que c'est le mal aussi du retard de toute nos sociétés, c'est au niveau culturel. Je crois que il y a une formation Orsan, ils sont bien formés, je ne pense pas qu'ils vont arriver à croire à ce genre d'histoire. ملكة دمر تولد ويكي ولا فهم غير شو دقة صراحة ضرا ورقلات زار خطأ لا يكون فهم غير الكلام تفضل طرف مدام هلا. Vraiment, je vais aborder dans le sens de monsieur parce qu'il est entièrement d'accord. C'est une époque quand même où domine le charlatanisme. Moi je trouve que le côté un peu al-khurafa est sympathique. On a tous un peu, même si on est rationaliste, on a le côté superstitieux. C'est pas méchant. Mais sauf que là, ça prend des proportions un peu d'hystérie collective, d'autant plus que toutes ces personnes-là ne sont même pas sûres que ce soit vraiment un cheveu du prophète. Comment ils peuvent en être sûrs? J'aimerais bien que... Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait un test ADN? Est-ce que... Je ne sais pas. J'aimerais bien. Je pense que là, on dépasse le cadre de la superstition pour vraiment arriver au stade de
franchement, foutage de gueule, quoi. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Je m'exprime un peu trop trivialement, mais ça, pour moi, c'est l'incarnation même de la vulgarité de l'ignorance. Quand on est ignorant, on est dans son coin, ça va, on ne fait pas de mal à personne, mais là, ça atteint des proportions quand même qui sont inadmissibles. كريم تزير ساعة مساء مسقسين كان ينقول وكان هلا اخترت فبراير سير ثمور تونس تمغولا ونسارة تصيبك وذا. Juste une dernière question, madame. Est-ce que vous avez évoqué comment l'idée vous est venue de faire ce livre? Est-ce que vous n'avez pas eu au début des appréhensions? Parce que souvent, et c'est le problème de tout ce monde arabo-islamique, souvent les questions, on ne remet pas en question l'islam. On n'arrive pas à mettre en débat la question de l'islam. Or, je crois qu'aujourd'hui, c'est le clou pour passer à la modernité. Alors, précisément, je vais répondre en deux parties à votre question. C'est d'abord la question de l'appréhension. Maintenant, personne n'est épargné par la violence religieuse, par le fanatisme. Même des gens qui font la prière dans la mosquée, on peut leur poser une bombe. Donc, à la limite, maintenant, tout le monde est exposé au même danger. On écrit un livre, on n'écrit pas. De toute façon, qui m'en dit, on a fait Tunis, dire que bon, il n'y a pas de, c'est pas parce qu'on a écrit un livre maintenant le fanatisme ne choisit plus ses victimes. C'est l'indifférenciation totale. Ça, c'est pour la question de l'appréhension. Elle a été évacuée d'emblée. Parce qu'on me dit, je suis un peu fataliste, et je me dis qu'après tout, les gens qui sont morts dans les attentats, que ce soit au musée du Bardo, au Bataclan, je ne sais où, bah, ces gens-là n'ont pas écrit de livre. Si ça se trouve, ils n'ont absolument aucune hostilité à l'égard de l'islam. La deuxième chose, c'est qu'en fait, je crois qu'il y a eu des débats depuis toujours en islam. Les tentatives de réforme de l'islam datent du 19e siècle au moins. Il y en a eu d'autres avant. Et ça a échoué. Et en fait, toutes ces tentatives-là ont échoué parce que, précisément, on n'a pas ouvert les boîtes d'archives. Voilà, les boîtes d'archives n'ont pas été ouvertes. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi de ne pas discuter de la tradition, mais de la transmettre. J'ai juste ouvert la boîte d'archives, j'ai vu que les feuilles étaient éparpillées, j'ai classé les récits, et j'ai trouvé que l'ordre chronologique, comme ça pouvait être aussi un ordre alphabétique très objectif, qui peut discuter la succession chronologique des événements? Personne. Qui peut discuter l'ordre alphabétique? C'est un ordre neutre, donc j'ai juste mis de l'ordre, tenté de mettre de l'ordre dans ces boîtes d'archives de la tradition. Je n'ai rien ajouté de ma propre réflexion, absolument rien. Et j'ai présenté dans cet ordre-là une tradition peut-être plus lisible, plus accessible à ceux qui, malheureusement, c'est à cause aussi de la régression de l'accès à la langue arabe. La langue arabe est une langue superbe et malheureusement, elle a été galvaudée. C'est pour ça que maintenant, les ouvrages de la tradition qui datent quand même, c'est un arabe assez ancien, assez sophistiqué, et sont devenus pratiquement comme des livres écrits dans une langue étrangère. C'est un peu comme le latin pour les Français. Et c'est dommage. Donc, moi, je me considère un peu comme une courroie de transmission entre une tradition un peu abandonnée. J'ai enlevé un peu de poussière, un petit lifting pour que le texte soit moderne, un peu comme dans les séries américaines de Netflix, pour qu'il y ait un peu de suspense, une mise en intrigue pour que les lecteurs y accèdent. Mais en même temps, je ne fais absolument aucune concession à la rigueur scientifique et le tiers du livre consacré aux sources et aux références avec le numéro de la page, le numéro du volume, je crois témoigne de ce pacte d'intégrité scientifique que je respecte. Rapidement, Madame, là, ma dernière question. Peut-on considérer que la mort du prophète Mohammed relève de l'acte fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam politique? Oui, certainement. Peut-être que l'islam politique existait déjà du temps du prophète, qui était à la fois un prophète et un chef d'État, mais en tout cas, il avait cette spécificité d'être un prophète. Donc, il a un pouvoir exclusif. Mais après, mais son pouvoir de prophète n'est pas destiné ni à être transmis, puisqu'il en a l'exclusivité, ou al-Mustafa, l'élu. Donc, et il n'y a pas d'hérédité, il n'a même pas un fils. Et cette prophétie, puisque lui, Khatam al-Anbiya, n'est pas appelé à être renouvelé avec quelqu'un d'autre. Donc, forcément, ceux qui sont venus après lui, le premier calife notamment qui a ouvert le bal, tout de suite, ça a été une instrumentalisation
politique de la religion qui, petit à petit, évidemment, a créé, elle a dégénéré pour créer des mouvements politiques qui, jusqu'à aujourd'hui, instrumentalisent la religion à des fins. Voilà, c'est des voies pour accéder au trône. Mais bien sûr, quand on arrive avec la religion comme la lampe d'Aladin pour le pouvoir, évidemment, on est assuré que plus personne ne va vous déloger de là, puisque quand on arrive avec la voie de la religion, on devient intouchable. Voilà. Et c'est dommage qu'on est encore en train de répéter les mêmes erreurs. Voilà. Exactement. Le livre en langue française, y a-t-il la traduction de livre? Oui, elle est en cours. C'est une opération assez délicate, la traduction arabe, puisque ça ne sera pas une traduction, mais une réécriture en arabe. Je le fais en collaboration avec une traductrice et j'espère que le travail sera fin prêt d'ici quelques semaines et mois, peut-être. Voilà. C'est dommage, je vous laisse le soir pour conclure un dernier mot peut-être pour les autres auteurs de notre émission. Alors, je tiens à exprimer tout le plaisir et l'honneur d'avoir été parmi vous pour ces 24 heures qui sont passées très rapidement. Je remercie d'abord votre émission de m'avoir reçu, de m'avoir donné la parole pour parler, même si c'est rapidement, de mon travail. Je remercie encore mon éditeur, j'utilise exprès le possessif, mon éditeur Rezki Ait Larbi, et je salue encore son courage. Je remercie tous les lecteurs qui étaient présents en masse hier au pavillon de Coucou Édition, et je leur dis toute ma gratitude. Je m'excuse du retard qui est indépendant de ma volonté, puisque l'avion avait 4 heures de retard, mais ils étaient là à m'attendre patiemment. J'étais vraiment ravie. J'espère que cette première rencontre avec le public algérien est la promesse de rencontres dans l'avenir, sur le plan du temps du moins, plus confortable, pour qu'on ait le temps d'un échange. Je suis sûre que je vais apprendre énormément de mes lecteurs, comme eux me le disent, ils ont appris de mon livre. Alors là, je vous demande le dernier mot, en kabyle. Ah, en kabyle? Oui, un dernier mot. Oh, la prochaine fois, je vous promets de faire quelques progrès en kabyle, mais vraiment, je ne comprends absolument pas le kabyle. C'est vraiment معليش انا تفاح الناس تسمقرات فيها وردي كميرو تسنير دي قران وسن نقول محمد اللي داني جرد محمد تنمرت تسمقران دارن قافتين بقى تسقيت ناثر مرت ان تسم قران تي مسر سكيت الاربين تاقلنا في المنداد تزريين كوكو كان ثوني سوا كان ملال لك هلا وردين عرضنا بيت خاصنا ما استم غولا اول غاف وين قال غاف ودليس هلا وردي وتشوف كاطاش الوقت اختار ساعه ابريد لما تمرث تونس تنمرت تسمقران ثلاثه مرت مس يتلعب مازال